अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं श्रीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मो हतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्वयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिगुणं प्रणमामि मूर्ध्नम् भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयितेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्मया सुविदिता श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजेः। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलजं गोविन्दकूरादिबहु भट्टार्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலே சக்கரநாதமணி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் மிதிர ஆசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியோன்ய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபமங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிடவேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுபியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சேதளந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணம் இனத்தார் எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குருவிரேன் திசகோபன் பாதங்கல்யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனதன் பாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் ஜோலமிதழங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் சடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயல் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகயர்கோர் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 334 2-10-2 ಕೀಳರೋಳಿ ಈಳಮೈ ಆ ದಶಕ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪಾಶುರ ನಿನ್ನೆ ಆಯಿತು. 2ನೇದು இரண்டாம் பாட்டு. திருமலையோடு சேர்ந்த ஸ்ரீபதியை கிட்டுகை பரம பிரயோஜனம் என்கிறார். அன்றைக்கே திருமை தானே சொல்லுகிறதாதல் அன்றைக்கே திருಪತಿயை ಆದಲ್. ತಿರುಮಲೆಯೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಪತಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದೇ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನೇ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೆ ದಿವ್ಯ ದೇಶವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಿರೋದು ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರುಮಲೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 108 ತಿರುಪತಿಗಳು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ತಿರುಮಲೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತಿರುಪತಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಪಾಶುರ. செதிரிள மடவார் தாழ்ச்சியை மதியாது அதிர்குரல் சங்கத்து அழகர் தம் கோயில் மதிதவள் குடுமி மாலிரும் சோலை பதியது ஏத்தி
ಎಳುವುದು ಪಯನೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಶೆದಿರ್, ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳದು. ಚತುರ ಶೆದಿರ ಆಗಿದೆ, ಚಾಶ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಇಳಮಡವಾರ್ ಯೌವನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ತಾಳ್ಜಿಯೈ ವಿನಿಯಾದಿ ನಟನವನ್ನ ಮದಿಯಾದು ಗಣನೆ ಮಾಡದೆ ಅದಿರ್ ಕುರಲ್ ಶಂಗತ್ ಮಹಾಧ್ವನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡದಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎಂಬ ಶಂಖವನ್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಅಳಹರ್ ತಮ್ ಕೋಯಲ್, ಅಳಹರ್ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಬಾಹುಮೂರ್ತಿ, ಹೆಸರೇ ಸುಂದರ ಬಾಹು ಅಂತ, ಅವನ ಬಾಹು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮದಿಳ್ ತವಳ್ ಕುಡುಮಿ, ಚಂದ್ರನು ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಶಿಖರ ಪ್ರಾಂತವುಳ್ಳ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ, ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಎಂಬ ಪೋದಿಯದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಏತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದೇ ಉಜ್ಜಿತರಾಗುವುದೇನೆ ಅಯನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಹೊನ್ನಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯದ ಸುಖ ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕ ಮರಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಾರೀ ಸ್ತನಭರ ನಾಭೀದೇಕ್ಷಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೋಗ ಮೋಹಾವೇಶಂ ಏತನ್ ಮಾಂಸವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂ ಮನಸ್ಸಿ ವಿಚಿಂತೆಯ ವಾರಂ ವಾರಂ. ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಆಯ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೇಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ರೂಪನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕುವುದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಎದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಲಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತಾಂಬೂಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಸೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೋ ನರ್ತನಮೋ ಅವುಗೋ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳು, ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಅವರ ನಟನೆ ನರ್ತನ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಡಲು ನಾನು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ. ஈடு செதிரிட மடவார் தாழ்ச்சியை மதியாது செதிரிட மடவார் விஷயமாக நீங்கள் பண்ணும் தாழ்ச்சியை ஒன்றாக புத்தி பண்ணாது எண்ணுதல். செதிரிட மடவார் தாங்கள் பண்ணும் தாழ்ச்சியை மதியாது எண்ணுதல் மதித்தால் பிரயோஜனம் இல்லாமையே என்று மேல் நரகம். ಅದರ ಮೇಲೆ ನರಕ ಬೇರೆ. இங்கு ಶಿಷ್ಟಗರ್ ಹೈ. ಶಿಷ್ಟಗರ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ತಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಏನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಏನು ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಅವರು ತಾಯಿ ಅಂತೇನೆ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ. ಭಕ್ತಾನಾಮ್ என்று பரார்த்தமாய் நிரதிசய போக்கியமாயிருக்கும் விஷயம் அன்றே செதிரை உடையராயிருப்பகள் பிறரை அகப்படுத்திக் கொள்ளுகைக்கீடான விரகை உடையராயிருப்பார்கள். செத்து காட்டவும் கூட வல்லராயிருக்கை செதிரியும் பருவத்தின் இளமையையும் காட்டியாய்த்து அகப்படுத்துவது கீழே கிளறொளி இளமை என்றதே. அப்பருவம் கண்டவிடத்தே இழுத்து கொள்ளும் முதலைகளாயிற்று விஷயங்கள். அதில் குரல் இத்தியாதி திருக்கையின் ஸ்பர்ஷத்தாலே எப்போதோ முக்க முழங்கானின்னுள்ள ஸ்ரீ பாஞ்சஜன்யத்தை திருக்கையிலே உடையராய் அச்சேர்த்தி அழகாலே அது தன்னையே தமக்கு திருநாமமாக உடையவர் ஆசிரித லட்சணத்துக்கு பாங்கான நிலம் என்று திரு உள்ளத்தாலே விரும்பி என்னது என்று ஆதரித்து வர்த்திக்கிற கோயில். மதில் தவர் குடுமி ஷூர் பெண்ணுகள் சுருமேருமா போலே சந்திரன் தவழ்ந்தேரான் என்னுள்ள சிகரத்தையுடைய திருமலை மாலிரும் சோலையாகிற பதி என்னுதல். மாலிரும் சோலையில் பதி என்று திருப்பதியை சொல்லுதல். பதியது ஏத்தி எழுவது பயனே சொரூபானுரூபமான விருத்தி விசேஷத்தை பண்ணி உஜ்ஜீவிக்கும். இதுவே
இவ்வாத்மாவுக்கு பிரயோஜனம் அல்லாத நிஷ்பிரயோஜனம். பிரயோஜனம் என்றது பிராப்யம் என்றபடி. ஈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಶೆದಿರಿಳ ಮಡವಾರ್ ತಾಳ್ಚಿಯೈ ಮದಿಯಾದು ಚತುರಿಯಾದ ಯೌವನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಮಾಡುವ ವಿನಯಾದಿ ನಟನೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯದೆ, ಅಥವಾ ಯೌವನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿನಯಾದಿ ನಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದೇನೋ, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ಅವ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೈಕೋ ಮೋಟರ್ ಬೈಕೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸ್ಕೂಟ್ರೋ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವ್ರೆ ಕೊಡಿ ನಾನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಾಲಂಟರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಅವರುಗಳದು ನಟನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಯಾವುದು ನಿಜವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕೋ ಇದು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಳು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂಡರಡಿ ಪುಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ದೇವನಂಗೆ ದೇವದೇವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಹಾ ಗಂಡಸ್ರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ ಶರೀರದ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಗ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದವಳು. ದೇವನರ್ತಕಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಹೊನ್ನಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಪುರುಷ ತುಪ್ಪ, ಹೆಣ್ಣು ಬೆಂಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಪುರುಷ ಕರಗದ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಅಬಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪುರುಷರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ದಾಸರಾಗೋದು, ಅವಳ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಬಿಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಎಳೆಯಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಜಿಫ್ಕಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಖ್ಯಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಇವೆರಡೇನೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು, ನ್ಯಾಯವಾಗದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಬಯಕೆ. ಸಿಹಿ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಸಿಹಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದಾಗ ಒಬ್ರು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಿಹಿ ತಿಂದು ಇನ್ನೂ ಸಾಲದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರ ಬರಬಾರ್ದೆ. ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಹಿ ಬಹಳಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತ ಇದೆ, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪಡ್ಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಸಿಹಿ ತಿಂದೆ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅತಿಯಾದ ವಾಂಚಲ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವಿನಯಾದಿ ನಟನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸದೇ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ನರಕವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಇವನು ಬೇರೆಯವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ. ರಾವಣನ್ಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಬೇರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ತಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುದು, ಏನಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿರೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಆಗ್ಲೆ ಮೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತಿದೆ. ಇದು ವಿದುರ್ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಎರಡು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಬರುವಂತಹದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿರೋದು. ಅಣ್ಣನಿಂದನೇ ತಂಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನಿದು ಮನುಷ್ಯತ್ವೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಅಪ್ಪನೇ ಮಗಳನ್ನ ಬೊಗಿಸೋದು, ನಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ನಾ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಅಂತ ಅವನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು.
ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಶೀಲ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸಿಗೂ ಬೇಕು ಇದು. ಅವನು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು. ವೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಣ ಹೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಇದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಶೀಲವೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇನೋ, ಚಳಿ ಏನೋ, ಮಳೆ ಏನೋ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇದರದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂತದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಿಡ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ದಾವಣಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಲಂಗ ದಾವಣಿ, ಪೂರ ಮೈ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ವಾಕಿಂಗು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬನ್ನಿನ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಭ್ಯತೆನಾ? ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋ ಬಲಿಪಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಇವರೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೋ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ದಾಟಬಾರ್ದು. ಪುರುಷನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೇನೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕೈಕಾಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಗ್ಗಿ ಪಾಠ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲದನ್ನು. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳಘನ್ ಮುರುಘನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಹೋದ ತಿಂಗಳಿನ ಪೂರ್ಣಮಿನೋ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೋ ಒಂದೇನೋ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಇದರದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುರುಘ ಇವರ ವಿವಾಹದ್ದು ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಾವಣಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿ, ಕಾಲು ಇದ್ರ ತನಕ ಕಾಲು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಂಗ ಧರಿಸಿರೋದು. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇನು, ಎಲ್ರು ಬಳೆ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಲಿನ ತನಕ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪಿತಾ ರಕ್ಷತೆ ಕೌಮಾರೆ ಭರ್ತಾ ರಕ್ಷತೆ ಯೌವನೆ ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥಾವರೇ ಪುತ್ರ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾರ್ಗಸಿ. ಅವಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವರದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು ಹರಿಯೋದು ಬಟ್ಟೆನೇನೆ, ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು ಹರಿಯೋದು ಬಟ್ಟೆನೇನೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಶೀಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಸುತ್ತೋದಲ್ಲ. ಈಗಿನೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ. ಮೊಬೈಲ್ ಇವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮೊಬೈಲೇ ಕೊಡೋದು, ಏನ್ 25-30 ಸಾವಿರದ್ದು. ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಲವು. ಲವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡು ಇವರು ಅಂತಂದಾಗ, ನಿನ್ ಕತ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತಗೋ ನಿನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟು. ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ತೆಗೆದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು 2 ದಿವಸ ಇದ್ಲು, ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಹೋದ್ಲು. ಇದು ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸರಾನು ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಯೌವನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅನ್ನ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು, ಚಿನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. 4 ಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಅನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಲವು, ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು, ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, ನಂದೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ನಂದೇನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋಯರ್ಸು. ಏನನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಇವರು?
ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ ಅಂತ, ಅವಳದೇನೆ ರೂಮು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ತಂದೆನೆ ಏನೇನೋ ಪೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಫೇಸ್ ಲೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಆಹಾ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಅಂಗ ಸೌಷ್ಠವ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಏನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅದು? ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಪತಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವನು ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪತಿ ಏನಾರು ಹೊರಗೆ ದೇಶಕ್ಕೋ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ನೀನ್ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅಲಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಬರೀ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಪುರುಷನು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಜೋಪಾನದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಟ ಗರ್ಹಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ನರಕ ಒಂದು, ಶಿಷ್ಟರು ಏನು ಗಂಡು ಬೀರಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣು, ಯಾರ್ದೋ ಪತ್ನಿ ಹೋಗಿ ಇವರು ಹಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇನು ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೋ, ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ರಾಗಲ್ವೇ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವನತಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕುರುಹುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಪುರುಷನೂ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಪರ ಸ್ತ್ರೀನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಗೆಯೂ ಬರುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ನಗೆಯೂ ಬರುತ್ತಿದೆ ದಾಸರಾಡಲು. ಜಗದೊಳಿರುವ ಇದರೆಲ್ಲ ಹಗರಣವ ಮಾಡುವುದ ಕಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪರಸತಿಯ ಮಿಂದು, ಹಾಗೆ ಪರಪತಿಯ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಪರಸತಿಯ ಸರಸವಾಡೆ ಸತತ ಮೈಯ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ವ್ರತವ ಮಾಡುವ ಸತಿಯ ಕಂಡು, ಹಾಗೇನೆ ಪತಿಯು ಕೊಂಡು. ಯಾವ ವ್ರತ ಏನಿದು? ಇವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ನಾರಿ ಸ್ತನವರ ನಾಭಿ ದೇಶಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೋಹಾವೇಶಂ. ಅವಳ ಸ್ತನವನ್ನು ನಾಭಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಹದ ಆವೇಶ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂ. ಕಟುಕನ ಅಂಗಡಿ ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ 1 kg ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡು 2 ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಂಸ ಮುಟ್ಟೋಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನು? ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಖ್ಯ ಇದು ನೋಡುವಂತ ಇದೇ ಬರಬಾರದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಜೊತೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬಿನಿಯಾದಿ ನಟನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ನರಕವೂ ಉಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಗರಿಹೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಾನಾಮ ಎಂದು ಪರಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ ಅಲ್ವಷ್ಟೇ ಇದು. ಭಗವಂತನನ್ನಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಮುಖ, ಅವನ ಇದು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನೋ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ತಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ರಮಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಅವನು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಳಲು, ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳವರು ಇತರರನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸತ್ತು ತೋರಿಸಲು ಕೂಡ ಬಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಯೌವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಯಿತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿಂದೆ ಕಿಳರ್ ಒಳಿ ಇಳಮೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಂಡಲ್ಲೇ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊಸಳೆಗಳಾದವು ಈ ವಿಷಯಗಳು. ಮೊದಲ ಆಯಿತು ವಿಷಯಗಳಂದ್ರು. ಮೊಸಳೆಗೆ ಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆನೆಗಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಶರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆಳ್ವಾರಗಳು ನಾ ಪೊರುಕ್ಕ ಹಿಲೇನ್ ಐಂಬುಲನ್ಗಳು ಅಡಕಿ ಇದನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಭಗವಂತ ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಳೆತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಳಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಇಚ್ಛ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಷ. ಅದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ. ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಹಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೆ, ಏಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಹಲ್ಲು, ದವಡೆ ಹಲ್ಲುದ್ರು ಹೊಡಿತಾರ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಡುವ ಉಪಟಳದಿಂದ ಆತ್ಮದ ನಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರುಣ್ಯ ಖಂಡಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮೊಸಳೆಗಳಾದವು ಈ ವಿಷಯಗಳು. ಮದುವೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಮಾಮನ ಮನೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇವನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮಾತಾಡಿಸೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಮಗನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬೇಡ, ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ನೀವು ಓಡಾಡೋದು, ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಇಬ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆನೋ ಗಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಬರೀ ಸಿನಿಮಾನೋ ಮತ್ತೊಂದು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅವಳಿಗೇನೋ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾತ ಕೇಳಿದ್ರು? ಈಗೇನೋ ಗಂಡುನವರು ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಾರ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಶೀಲ ಮುಖ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೀಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳಿತ್ತು ಹಿಂದೆ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಕಾರಣ? அதிர் குரல் இத்தியாதி திருக்கையின் ஸ்பர்ஷத்தாலே எப்போது மொக்கம் உளங்கானின்னுள்ள ಶ್ರೀ ಪಾಂಚಜನ್ಯத்தை ತಿರುಕೈಯಿಲೆ ಉಡೆಯರಾಯ್. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಅದಿರ್ ಕುರಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ಆ ಸೇರ್ವೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ತಮಗೆ ದಿವ್ಯವಾದನ ನಾಮವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು, ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಮನಸ ಆಸೆಪಟ್ಟು ನನ್ನದು ಎಂದು ಆಧರಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಅದು. ಮತಿ ತವಳು ಕುಡುಮಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವಂತೆ ಚಂದ್ರನು ತೆವಳಿಕೊಂಡು ತೇಲಿಕೊಂಡು ಏರುತ್ತಿರುವ ಶಿಖರವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ತಿರುಮಲೆ. ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ. ಈ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಮಾಡಿಗಳು. ಈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ 150 ಅಲ್ಲ 200-250 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ. ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತ, ಗಗನವನ್ನೇ ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತಿರುಮಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳು. ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆಯಾದ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವನ್ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪದಿಯದು ಏತಿ ಎಳುವುದು ಪಯನೆ, ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವ ಇದೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಮಿಕ್ಕವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ. ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅಳಹನ, ಸುಂದರ ಬಾಹು, ಸುಂದರ ಅಳಘು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. மோன்றாம் பாட்டு. உத்தேசியத்துக்கு இதெல்லாம் வேணுமோ, திருமலையோடு சேர்ந்த அயன் மலையை அடைய அமையம் என்கிறார். ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ತಿರುಮೊಡೆನೆ ಸೇರಿ ಇರುವ ಪಕ್ಕದ ಮಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. பயனல்ல செய்து பயனில்லை நெஞ்சே புயல் மழை வண்ணர் புரிந்துரை கோயில் மயல் மிகு பொழில் சூழ் மாலிரும் சோலை அயன்மலை அடைவது ಅದು ಕರುಮಮೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ನೆಂಜೆ ಮನಸ್ಸೆ, ಪುಯಲ್ ಮಳೆ ವಣ್ಣರ್ ತುಂತುರು ರೂಪವಾದ ವರ್ಷವುಳ್ಳ, ಕಾಳಮೇಘದಂತೆ ವರ್ಣವುಳ್ಳ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಉದಾರನಾದ ಭಗವಂತನು ಪುರಿಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಊರೈ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋಯಿಲ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ, ಮಯಲ್ ನಿಹು ಮಾಮಲೆಯ ಮದು ನೀರ್ಮಲೆಯೇ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀರ್ಮಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋಯಾಚಲ ಅಂತ. ಮೂರು ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಣಿ ಇದಿದೆ, ಮೂರು ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಯಾಚಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಸೌಂದರ್ಯಾತಿಶಯವುಳ್ಳಂತ ವನಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ್ದು. ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ, ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ. ಅಯಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಮಲೆಯನ್ನ ಅಡೆಯುವುದು ಅದು ಆಶ್ರಯಿಸ ಎಂಬುದೇನೆ ಕರುಮಮೆ, ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದೇ ನಮಗೆ. ಪಯನ್ ಅಲ್ಲ செய்து ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಯನ್ ಇಲ್ಲ, ಫಲವಿಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವುದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಏನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಯನ ಅಲ್ಲ ಶೈದು ಪಾಯನ ಇಲ್ಲೈ ನೆಂಜೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡವು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ಶರೀರ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, 2 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನೋಕೆ, ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಇದೊಂದು ಅಂಡಲತ ಇದಕ್ಕೇಕೋ, ತಂಡ ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಮುಗಿದೇನಹುದು, ಚಂಡ ಚತುರೋಪಾಯದಿಂದಲೇನಹುದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ. ಮೂರನೇದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ನಾವಿರೋದು ಆ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಣ, ಅದು ಅತಿ ಮಧುರ ಭಾವ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಳೀತಾನೆ, ಕಡೆಗೆ ಅವನೇ ಸಿಗ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಡ್ பயனல்ல இத்தியாதி பயனல்ல வாக நினைத்திருக்கிறது பரம பதத்திலே உப்பையும் அல்லாத அவதாரங்களையும் அன்றிய பயனித்தியாதி பிரயோஜன சூன்ய மானவத்தை செய்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. செயலும் பலமும் இரண்டும் பிரயோஜனமாயிற்று தாம் பத்தின விஷயம். சுசுகம் கர்த்தும் என்ன கடவதிலே சாதன தசையிலும் துக்க ரூபமாய் பலவேளையிலும் துக்கம் இஷ்டமாயிருக்கிற ஸ்வர்க தத் சாதனங்களை ஆயிற்று இவர் நினைத்து இருக்கிறது. நெஞ்சே, விஷயாந்தரத்துக்கும் இவ்விஷயத்துக்கும் உண்டான நெடுவாசி உனக்கு அனுபூதமிரே. நெஞ்சே, பந்த மோட்சங்கள் இரண்டுக்கும் பொதுவாயிரே. நெஞ்சுதான் இருப்பது இவ்வளவிலும் இவ்விஷயத்தை அகலுகைக்கு காரிய மார்த்தாய் நீ இதே. புயல் மலை வண்ணர் புரிந்துரை கோயில் பயனான விஷயந்தான் இருக்கிறபடி ವರ್ಷಕ ವಲಾಹಕಂ ಪೋಲೆ
இருக்கிற வடி வளகை உடையவர் அவ்வடி வளகை சர்வஸ்வதானம் பண்ணி வர்த்திக்கிற கோயில் வருஷுகமான மேகம் போல ஜலஸ்தல விபாகமின்றிக்க சர்வஸ்வதானம் பண்ணி வர்த்திக்கிற தேசம் என்றுமா இத்தால் தமக்கு பிராபிய பிராபகங்கள் வருவனேயாயிருக்கிறபடி மயல் மிகு பொழில் சோலை செறிவாலே புக்கார்க்கு இருண்டிருக்கும் எண்ணுதல் அன்றிய போக்கியதா பிரகர்ஷத்தாலே நெஞ்சை இருள பண்ணும் எண்ணுதல் மாலிரும் சோலை அயன்மலை திருமலை யோட்டை சம்பந்தத்தையே தனக்கு பேராக உடைத்தான மலை அகஸ்திய பிராதா என்னுமா போல அடைவது கருமமே அதன்றோ மே கர்த்தவியம் ಅಲ್ಲಾದವೆಯುடைய ಅಕರ್ತವ್ಯಂಗಿರ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಪಯನಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಾಗಿ ನೆನೆದಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಪದ ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಅವತಾರಗಳನ್ನು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪಯನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಶೂನ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಫಲವು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನವಾದವೋ ತಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅಂತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸಾಧನ ದಶೆಯಲ್ಲೂ ದುಃಖರೂಪವಾಗಿರುವ, ಫಲವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ತತ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರ, ಈ ಐಹಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಭೋಗಗಳು, ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವನ್ನ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖವೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನೊಡನೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಸಾರ್ಥಕ. ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ ನೆನೆದರೆ ಘೋರ, ಜನನ ಮರಣ ಮಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಇದು ಏನು ಸುಖ. ತನುವಿದ್ದಾಗಲೇ ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನೇನಿದೆ ಸ್ತನಗಳ ನಂಬುವುದು ಏನು ಸುಖ ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಸರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಅನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸಿ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಸುಖ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡು. ನೆಂಜೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿದಿರುವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಈ ಕಾಮ, ಬಯಕೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾವ್ದೋ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸಜ್ಜಪ್ಪನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಟ್ಟೋ ಇನ್ನೊಂದೋ, ಅದು ತಿಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅನೀಸಿನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡೋದು. ಮಿಡಿ ಚೇಪೆ ಕಾಯಗಳ ತಡಪಡನೆ ನುಂಗುವುದು, ಮರಳಿ ಉದರದ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಇದೇನಿದು ಒಣರಗಳೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ವಸ್ತು ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಯಕೆಗಳು, ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆಂಜೆ ಹೇ ಮನಸ್ಸೆ, ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಿರೋದು. ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತೀರಿ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದು ನೀನಷ್ಟೇ. ಪುಯಲ್ ಮಳೆ ಬಣ್ಣಾರ್ ಪುರಿಂದುರೆ ಕೋಯಲ್. ಫಲಸ್ವರೂಪವಾದ ವಿಷಯವು ಇರುವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗರಿಯುವ ಮೋಡದಂತೆ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳುವುದು, ಆ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನ ಮಾಡಿ ವರ್ತಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಳೆಗರಿಯುವ ಮೇಘದಂತೆ
ಜಲಸ್ಥಳ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ವರ್ತಿಸುವ ದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನು ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಳದಪ್ಲೆ ಇಡಿ, ಅದು ತುಂಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಹೇಗೋ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಇದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ವರ್ಷ ಅದು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಮಯಲ್ಮಿಹು ಪೊಳಿಲ್ಶೋಳ್ ಉದ್ಯಾನದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಾರಣ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉನ್ಮಾದಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ ಅಯ್ಯನ್ಮಲೈ, ತಿರುಮಲೆಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನೇ ತನಗೆ ನಿರೂಪಕವಾದ ಹೆಸರಿನಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮಳೆ ಅದು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಭ್ರಾತ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಡೈವದದು ಕರುಮಮೆ, ಅದೊಂದೇ ಕರ್ತವ್ಯ, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಅಕರ್ತವ್ಯ. ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದು ಕರ್ಮಮೇ, ಅದು ಕರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ್ ಕರ್ಮ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಅದು. ನಿಜವಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ, ಅವನ ಒಡನಾಟ, ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಣ್ಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮತ್ಕಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡೆ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಯೋಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಆ ರೀತಿ 4ஆம் பாட்டு. கர்ம பந்தத்தை போக்கி ஆஷ்டிதரானவர்கள் அடிமை செய்து வாழுகை கீடாம்படி சர்வேஸ்வரன் வர்த்திக்கிற திருமலையை ஆශ්‍රயிக்கையே சதுஷம் என்கிறார். கருமவன் பாசம் கழித்துடன் ரொய்யவே பெருமலையெடுத்தான் பீடுரை கோயில் வருமலை தவளும் மாலிரும் சோலை ತಿರುಮಲೈ ಅದುವೇ ಅಡೈವದು ತಿರಮೇ. ಕರ್ಮ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆಶ್ರಿತರಾದವರುಗಳು ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ವರ್ತಿಸುವ ಆ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ತಕ್ಕದಾದದ್ದು. ನಮಗಾಗಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮೋತ್ತಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೇನೇನೆ ಇವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಪಾಶಂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಾಶಗಳನ್ನ ಕೀಳತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಉಡನ್ರಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಉಯ್ಯವೇ ಚೇತನರು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಯ್ದು ಪೋನೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರವಾದೆ, ನಾನು ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಉಜ್ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೆರುಮಲೆ ಎಡುತ್ತಾನ್ ಪೀಡುರೈ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಭಗವಂತ. ಗೋಪಿಯರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮೊದಲು ಗೋವರ್ಧನ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ತಂದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ಗೋವರ್ಧನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕುಲದ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮ ಏನೇನಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ.
ಎಲ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರು. ತಮ್ದೇನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಹಸು, ಕರು, ಗಾಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಇವನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಕಿರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಗೋವರ್ಧನಮೆನ್ನಂ ಕೊತ್ತ ಕುಡೆಯೇ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಏನು ಜೋರ್ ಮಳೆ, ಸಂವರ್ಧನ ಅಂತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಮಳೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ಒಂದು ಒನಕೆ ಗಾತ್ರ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ವರುಣ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರುವ ಮಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರಿಸಿ ಆ ಗೋಕುಲ ಹೆಸರೇ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ, ನಾಮಾಶೇಷ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಜಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಊರು ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನಾಗಿ ಇವನು ಜೋರ ಸುರಿಸ್ದ. ಮಳೆ ಸತತವಾಗಿ 7 ದಿವಸ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಿಂತ ಇದ್ದ, ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ನೆನೆಯೋದಿರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಹಸು ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀತಿಯ ಒಂದು. ಪೆರುಮಲೆ ಎಡುತ್ತಾನ್ ತೀಡುರೈ ಕೋಯಿಲ್. ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋಯಿಲ್, ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ವರುಮಳೈ ತವಳು, ವರ್ಷಿಸುವ ಮೇಘಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ, ಉನ್ನತವಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ವನಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ತಿರುಮಲೈ ಅದುವೇ. ಆ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಅಡೆಯುವುದು, ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ತಿರಂ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 108 ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಪತಿ ಅನ್ನೋದು. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪೊನ್ನೈ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರೆಯೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀರಂಗದ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ಅಕ್ಕಿ ಶ್ರೀರಂಗದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಂಗದ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಹೇಳೋದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸತ್ತಾಗ ಯಮದೂತರು ಬಂದ್ರು, ನಡಿ ನೀನು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ಶ್ರೀರಂಗದಕ್ಕಿ ಶ್ರೀರಂಗದಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬಂದು ತಡೆದ್ರು ಅವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇವನು ನಮಗೆ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ದ. ಅಕ್ಕಿನ ಯಾವುದೋ ಕಳಬೆರಕೆ ಅಕ್ಕಿನೋ ಇದನ್ನೋ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಶ್ರೀರಂಗದ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಶ್ರೀರಂಗದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನರಕ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಈ ತರ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸಂದೇಶ. ಶ್ರೀರಂಗ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೈ, ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೈ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನ ಅಡೆಯುವುದು, ಆಶ್ರಯಿಸೋದು ತಕ್ಕದಾದದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಈಡ್ ಕರುಮವನ್ ಪಾಶಂ களித்துளன்றுயவே. இது நம்மால் செய்து தலை கட்டி போவோம் திருமலையை ஆಶ್ರಯಿಕ್ಕಮದೊಳಿಯ என்று இங்கனே ஆழ்வானோர் உருவிலே பணித்தானாம் அங்கனம் நிர்வகிக்க கடவது. அன்றைக்கே கருமவன் பாசம் களிக்கைக்காகவும் உழன்று கைக்காகவும் உழன்று உய்கைக்காகவும் என்று இங்கனே எம்பெருமானார் அருளி செய்யும்படி முராசுரன் அநேகம் 1000 பாசங்களாலே தன்னை மறையவறிந்து கொண்டிருந்தா போல இரே. அவித்யாதிகளாலே தன்னை மறையவறிந்து கொண்டிருக்கும்படி கர்மமாகிற வலிய பாசங்களை களிக்கைக்காகவும் தன் பக்கல் கைக்கரியத்தை பண்ணி உஜ்ஜீவிக்கைக்காகவும் பரித்ராணாய சாதுனாம் என்கிறபடியே விரோதிகளை போக்கி உஜ்ஜீவிப்பிக்கிறையிலே
ಉಜ್ಜೀವಿತ್ತಿಕ್ಕೈಯಿರೆ ಅವತಾರங்களுக்கு ಪ್ರಯೋಜನ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. பெருமலை எடுத்தான் அரியன செய்தும் ஆஷ்டித ரக்ஷணம் பண்ணுபவன் கோபீஜன சங்குலம் அதீவார்த்தம் என்று இடையரும் இடைச்சிகளும் நோவுபடா ஒரு மலையை எடுத்து நோக்கினவன் அந்த ஐஸ்வர்யத்தோட வந்து நித்தியவாசம் பண்ணுகிற கோயில். பெருமலை பஞ்ச லட்சணம் கொடியும் இழலிலே ஒதுங்கலாம் படியிலே மலையின் பரப்பு பீடு பெருமை அதாவது ஐஸ்வர்யம் ஆபத் சகத்வாதிகள் ஒருமலையை ஆதேயமாக கொண்டு ரட்சித்தவன் ஒருமலையை ஆதாரமாக கொண்டு ரட்சிக்க நிற்கிறவிடம் பசுக்களுக்கும் இடையருக்கும் ரட்சகனாகையால் ಒಂದು ஐஸ்வர்யத்தோத்து ವರ್ತಿಕ್ಕಿರ கோயில் ஒருமலை தவளும் மாலிரும் சோலை ಸಮುದ್ವಹನ್ ಸಲಿಲಾತಿ ಭಾರಂ ಬಲಾಕಿನೋ ವಾರಿಧರಾನದಂತಹ ಮಹತ್ಸು ಸುಂಗೇಶ ಮಹೀಧರಾಣಂ விஸ்ரம்ய புனః பிரயாந்தி என்கிறபடிய சொல் பெண்ணுகள் சுரமேருமா போலையாயிற்று மேகங்கள் சஞ்சரிப்பது. ஊர்க்கு இரண்டாயிரத்தும் மழை நின்ற விடத்திலே நின்று வர்ஷிப்பதொரு மேகமும் போவது வருவதாயிருப்பது ஒரு மேகமும் புயல் மழை வண்ணர் என்கிறதிரே மாலிரும் சோலையாகிற திருமலையை ஆசிரியிக்கும் இதுவே. திறம் செய்திரம் செய்யப்படுவது இதுவே. மாலிரும் சோயையை உடைத்தான திருமலையை எண்ணுதல் மால் என்று பெருமை இருமை என்றும் பெருமை ஒன்று ஓக்கத்திலே ஒன்று பரப்பிலே. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಕರುಮವನ್ ಪಾಶಂ ಕಳಿತುಡನ್ರುಯ್ಯವೇ. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗೋದೋ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದ ಹೊರತು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಆಳ್ವನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಬಲ ಪಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಎಂಬೆರುಮಾನವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಈಗ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಬಲ ಪಾಶ, ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ಅವನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮುರಾಸುರ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಪಾಶಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ತಾನೆ. ಅವನು ಮುರಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನರಕಾಸುರನ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉಲ್ಲೇಖ. 16,000 ಕಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನವನು. ಅವರು ಆರ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ. ನರಕಾಸುರ, ಆ ನರಕಾಸುರ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಅವನು. ಆ ನರಕಾಸುರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ ಮೊದಲು ಅವನ ಕೋಟೆಗೆ, ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕೋಟೆಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದವನು ಇವನು ಮುರಾಸುರ. ಇವನನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದಿರ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅವನನ್ನು ಕೊಂದವನು ಮುರಾರಿ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮಧುಕೈಟಬಾರೆ ಸಂಬೋಧನಾ ಪ್ರಥಮ ಅದು. ಮುರಾರೇ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಮುರಾರಿ ಅನ್ನೋ ಪದ. ಮುರಾಸುರನು ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಪಾಶಗಳಿದ್ದ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಅವನು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಗ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವನಿದ್ದ. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಮೊದಲು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ನರಕಾಸುರನ ಕೊಂದದ್ದು. ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದುಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಶರೀರವೇ ನಾವು, ಇದರ ಭೋಗವೇ ನಮಗೆ ಅಂತ ಈ ಶರೀರದ ಭೋಗ ಇವುಗಳಲ್ಲೇನೆ ತನ್ಮಯತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ಮುರಾಸುರ ಬಂದುಕೊಂಡಂತೆ. ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಪಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶಾಯ ಚದುಷ್ಕೃತಂ ಅಂತಂತೆ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸೋದೇ ತಾನೇ ಅವನ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಪರಾವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ. ಪೆರುಮಲೆ ಎಡುತ್ತಾನ್, ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನ ಮಾಡಿಯೋ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಟ್ಟನೇ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇವನಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಎಡಗೈ ಕಿರು ಬೆರಳು ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಗೋಪಿ ಜನಸಂಕುಲಂ ಅತೀವಾರ್ಥಂ ಎಂದು ಗೋಪಾಲರು ಗೋಪಿಯರು ನೋವು ಪಡಲು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದವನು ಆ ಐಶ್ವರ್ಯದವನ್ನೇ ಬಂದು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅವನೇ. ಆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಎತ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿರುಮಲೇನ ಶೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಿವ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಪೆರುಮಲೈ 5 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬ, 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಿಯರು. ಆ ಕುಟುಂಬವು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗುವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ವಿಸ್ತಾರ. ಪೀಡು ಹಿರಿಮೆ, ಮಹಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಆಪತ್ಸಕತ್ವಾದಿಗಳು ತಾನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಲೆಯನ್ನ ಆದೇಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು. ಈಗ ಒಂದು ಮಲೆಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ತೋರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ದಿವ್ಯ ದೇಶ. ವರುಮಳೈ ತವಲು ಮಾಳಿರಂ ಶೋಲೈ ಸಮುದ್ವಹನ್ ಸಲಿಲಾದಿ ಭಾರಂ ಬಲಾಕಿನ ವಾರಿ ಧರಾನದಂತಹ ಮಹತ್ಸು ಶೃಂಗೇಶು ಮಹೀಧರಾಣಂ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ಪುನಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಎಂಬಂತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಲೆಯನ್ನು ಹತ್ತುವಂತೆ ಆಯಿತು ಮೇಘಗಳು ಸಂಚರಿಸೋದು. ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೇಘಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಲ ಏನು ಬೆಟ್ಟನೇ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಂಪಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ದಣಿವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೇಘಗಳು ಸಂಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಊರಿಗೆ 2 ಮೇಘಗಳು. ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ವರ್ಷಿಸೋದು ಒಂದು ಮೇಘ, ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಘ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪುಯಲ್ ಮಳೆ ವಣ್ಣರಿ ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆಯಾದ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ಉಚಿತ. ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಿದೆ. ಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾದ ತಿರುಮಲೆ. ಮಾಲ್ ಹಿರಿಮೆ, ಇರುಮೈ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಔನ್ನತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ವೈಶಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು. ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ಛತ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ಜನ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಖರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎತ್ತಿ ತಿರುಗಿಸಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗೇನೆ. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಮಳೆ ಆ ಪರ್ವತದ ಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸುರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಹೊರತು ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದ್ಸರು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಬೆಟ್ಟ ಇಷ್ಟು ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉದುರಿ ತಗೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣವು ಕರಗಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದಂತೆ, ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪರು, ಅವರ ಸಂಸಾರಗಳು, ಅವರ ಇದೆಲ್ಲ ಹಸು ಕರು ಎಲ್ಲಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಔನ್ನತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಾಲ್ಯ. ಇದೆರಡು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋದು, ಮಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸೋದು, ವೆರ್ಪು ಬೆಂಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಕರುಣೆ ಇದರದೆಲ್ಲ ಆಯಾಯ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. 5ನೇ ಪಾಶುರ 5ಆಂ ಪಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡುವ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುರಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೀಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.